to everyone. My name is Dr. Muhammad Dawood Miraki. What you are about to watch is a documentary made in the year 2009, summer of 2009, when I visited Azizabad, a village in western Afghanistan in the province of Herat. Azizabad was the victim of US bombing in 2008, where 94 civilians lost their lives. Many officials in the US government, including Hillary Clinton, in fact, suggested that many victims that existed there did not exist. In fact, the victim in particular that was of interest to many was a little girl by the name of Zara. She lost 11 members of her family, and Hillary Clinton thought she did not exist. It was a concoction or some falsehood or a lie concocted on the part of people with vested interest or some other agenda. But that is not the truth. The truth is that this little girl, among other victims, exists in that village, and they have lost everything and everyone. The narrator and the village elder who speaks with us while giving us a tour in the village talks about how the US forces bombed the village at night, and then in the morning hours the soldiers came on foot and executed wounded individuals, civilians. There were no insurgents, by the way. And we continue our tour, and he talks about two children, the sole survivors from a family that ran in the alley and were knocking at the door and screaming that they were scared, and they lost their grandparents and everyone and their parents, and while banging on the door of one of the neighbors, the US helicopters or whatever planes they used bombed them, and they were into pieces. That was the point when you see a lot of emotions emerge among all of us visiting the village, including, of course, the elder of the village. We follow our tour to a hallway of a bombed house, where an elder, 95 years of age, actually was shot in the head, and his brain was lodged in the ceiling of the house, and the people say that they were trying to clean the brain for many months, but they failed to do so. His brains are still lodged into the ceiling. It's an example of how dreadful the experience and how painful it was for the people there, and of course for us as visitors. We meet Zara and his grandmother, and of course quite an emotional moment. Toward the end of the film, we visit a woman who had lost 18 members of her family, including 5 of her children. And while visiting that village in Azizabad, village of Azizabad, the US bombed another village in the neighboring province of Farah a week from that time. The village was called Balabluk, where the US forces killed 147 civilians. Ironically, in an amusing way, I put the question whether the US forces did not have any munitions. The reason I posed this question to individuals I came across were because the US forces used white phosphorus, which burned people beyond recognition. And to make the matter worse, they took a little girl who was really disfigured, took her to the Bagram Air Base, and while doing surgery on her, there was a live shell under her skin that started to incinerate.
and the surgeons were terrified. And then after the surgery, they brought the little girl with the wigs on and show her to the media what a wonderful job they have done. Still disfigured, of course, but the publicity stunt. Yet her entire family was wiped out. And this is I call it democracy in action, where the blood of the Afghan people is cheap. Afghans are disposable. So you kill them, call them collateral damage. Why not, huh? Anyway, ladies and gentlemen, I urge you to look at this film and try to help the victims. Please donate at my website, Afghanistan After Democracy, where the funds will be allocated for decent purposes, helping these victims, as well as people who are exposing, those who are working there as volunteers, covering the expense, who do expose the crimes committed by the military, including usage of uranium weapons and white phosphorus, microwave bombs, or energy weapons experimented in Afghanistan. Toward the end, I can't say anything else really. You have to watch the movie, hopefully decide for yourself. I hope the good people in this country, who are common people as everywhere, pressure the government here and the officials to come to terms and put an end to this disaster. I tried in vain by offering to help to mediate peace in Afghanistan, but the US government turned it down. ټانکر د اوبو شو پایپ مو د دې ځای راکش کړی چې دلته د خپلو دیګو د خپل دغو ته مو خپلو شونډانو حتی دغه کومندو چې دغه دی په میدان کې دی چې د خپلو شپوټانو سره په هغه شپې کې راغلی وو دې ته مو څه کیسه استولی وو خندق خبر وو خندق دود ته مو استولی وو ولسوال ته مو استولی وو کومندان ته مو استولی وو اول زخمی ده په تیر زخمی نه راغلی و دلته سهار یې دلته شهید کړی پس لګوي زخمی دا بورجان اکام دلته واغم تر پی واغم اکا او بورجان چې 18 کسه په دغه کور کې وو ټول شهیدانو دیم سهار دلته په سهار شهید کړي و دا تاسې وړم هلته زما د اکا لور دی 15 اولادونه د لاسه ورکړي د پښتو فالج دی هغه ته هم تاسې وړم چې ویني چې یوازې دغه د بمبار نه و بلکې دوی راکتم شو همداسې راکټ پیادان ولخلو دوی په بلاله پر 2 بجو تیاره ګرځېده یو صرف موټر و یو هم 0.5 مې بلو منی دا 2 موټره په حساب د دا څو جاسوسانو سره راغله د دې ماچت په مخ کې پر دغه ځای ودرېده دوباره انداغ یو سرب داسې علامه و سره علامه که زه خپله د دیګو سره وم د اشپزه سره وم سره یو سره علامه پر دا تعمیر ووهله چې ول دوباره بمبار شروع شو داسې تقریبا 40 دقیقې 50 دقیقې یا نیم ساعت به بمبار و بیا به یو څو داسې رسانې مرمۍ به وهلې د دې خوا دې خوا پاسه ټانګان بعد پر 4 بجو ټانګان راغله چار اطراف یې ونیوی ولاړې دوباره ټانګان را پیاده شو چې دا کورونه په انفجار و د هغې خوا کور دی دلته انفجار ورکړه کورونه یې ولګوله سرویین یې دغه کړه دا ټول ستاسو ته ښایي چې سوال دلته پیدا کېږي چې امریکایانو څه ضرورت درلود ضرورت درلود نه یوازې دلته زخمي هم راسي د دوی یو بل ورور و په شخصي دښمنۍ کې هغه یو چا شهید کړ دوی په همدغه شپه باندې د خپل ورور فاتحه جوړه کړې وه هغه د دوی کومه وینا څه ده هماغه بل مخالف چې څوک و هغه شیطاني وکړله چې دلته طالبان راټول شوي طالبان راټول شوي خنجر چا پیدا نه کړ ولې هغه خنجر بندي دی اوس هغه خنجر موضوع دی چې اوس دغه بندي دی هغه خنجر بندي دی چې اوس محکمې امر د اعدام ورکړی دا نن شپه ژر چې راځي د دغه لپاره راځي چې تاسې یعنی بیا د هغه فصل صاحب وګوره 3 واره نور زما سره پس هغه جریان چې نفر ونیول چې نفر ما ونیول سو بمبارم سوی نفر امریکایي ځواک کې وساته ځان سره تقریبا د
یا میاشت به کېږي 40 شپې به یا کېږي 40 شپې نه کېږي دغه 10-15 شپې کېږي چې د شپې بیا راغی موږ د کورو دلته دیپو دلته د کورو په شا کې دیپو پټ کوي ما خپل دلته کنډک د هرات دغه د قلوردو دی دوی ته ټول گزارش ورکړی چې دلته زما د کور په شا کې نن شپه دیپو پټ کړی نن شپه بیا زما سره کېږم سهار ما نسي خپل د کور د شا ما دیپو کشف دی دوی خپل د مابین داسې ماته وویل دلته دیپو پټېږي کشف مې کړی په 12 بجو ما دیپو ورکړ دوی یوړې راته ما خو تاسې څو موټره پاته سئ زه وروره نن شپه ما سره کېږم ما سره کوي اما مه ځئ ته نه ما سره کېږي دیپو خلاص اوس موږ سپیشل پدان ته که هغه ورکړو راپور ورکړو چې دا دیپو خو موږ وکړئ ته نه ما سره کېږي مال ما زه پوهېږم زه دقیقه پوهېږم چې زه نن شپه ما سره کېږم زه پاته نه لرم ولې نه کېږي هغه پر 15 سیاسترو د کودکانو په مخ کې غلام خان وروره کورونه محاصرې دي ټانګان راباندې څرخېدلي امریکایان سپي اچولي دي په کورو کې سپي داخل ته سپي هم داخل راوړي ما سپي هم راوړي په داخل کې د کور اچولي زما ستا پسې ګرځي دا کودکانو کې شپه ده تاریکه ده وروره ته دلته هغه و چې مرکز ته زنګ ووایي مرکز ته چې زنګ ووایي ما په چوچ پوچ کې سپي یې لیکلي 4 نوي نفره شهیدان سو رئیس صاحب چې رئیس صاحب نه چینې جوړ کړي هغه د یې ځای امر وکړي چې د سپي محاصره به ماته غلام خانه ته لاس دقیقې صبر وکړه زه محاصره ماتوم هغه به د لاس دقیقې کوم محاصرې زموږ د کورو ټول سوه 2 میله سلام و چې موږ سندونه لرو اوس بیا سندونه وزارت داخلي امضا کړې ده دوباره هغه 2 میله سلام نیولې و برته د امریکایانو څخه ملي اردو قمندان دغه هغه هم واخیسته راکړه دوباره یې وویله چې تاسې ووایئ چې موږ دغه موږ کومک توپک سره کښېښولو په بغل عکاسي کول چې دا مو نیولي عکاسي کولې په ترپال کې وپېچه یو په ټانک کې کښېښوله هغه چې کښېښول وخت د مرکز امر شوه برته هغه خپل تاریخ نشابې واخیسته توپک یې راوړه غورځولي دا ستاسې توپک دوباره غلام خان ته زنګ وویل چې غلام خانه ته پر خبره ده قاضي صاحب څخه برته واخله قمندان د کنډک او دا قمندان د ګارنیزون دواړه شاهدان دي دلته راغله چا ورته ویل چې کرزي نه خبر بیرته واخله دغه وویل دا قمندان د کنډک د ملي اردو چې دغه سره دی شلپوټانو سره دی دی ویل ته برته دا خپل خبره واخله د کرزي صاحب څخه چې زما کورونه نه وه ما سره دا کومک راغلی ول دا څنګه کومک راغلی چې زما دروازې دې مات کړي دي زما د ښځو مخان دې لیس کړي په نیمې شپو کې دلته خو 1500 زر کور دي 2000 کور دي 1000 کور دا خلکو ګرځولي دي سپي دا خبره به نه کوي دا یو او دوهم د جاسوس تاسې به نادر سره به کښېنئ نادر دغه کس دی دا جاسوس دی اوس هم هغه دی داسې حاضر سنګرونه لري خپل پر بام باندې د سړک پر کنار دی دا جاسوس یې یو نادر یې نیولي دغه شپږ اووه نور اوس اعلاني په موټرو کې ځي میدان ته شپېلپوټانو سره اعلاني ځي راځي نه د هیڅ ارګان سره دی سلا مستقله دی شپېلپوټانو ورکړې مستقله سنګرونه کارو کتاب اعلاني هلته مستقله د خو دغه کسان دي چې اوس هم حاضر تاسو په قتلو کې لاس موږ په قتلو کې لاس درلود موږ په قتلو کې وو که حساب دوباره شپېلپوټانو ما ته چې جوړه ونه کړي دا پله به دې تر هغه پله بالا کړم مال ما خدای ته ځان سپارلی مال ما خدای ته سپارلی ولا که یا خپل تر ورور تیمور بیوسم ولا که یا تر رضا بیوسم یا ولا که زما ښځه دلته ښځې بیوسي یا زما چوچ بوچ ما ځان الله ته سپارلی ته مې مړ کړه مال هیڅ زه جوړه نه لرم دغه ده چې بیا پر موږ فشار راوی خو شپېنځلې ولا مال نه بیا نن دلته تاسې حاضر دی اوس راځئ په دا مجلس کې تاسې هم دا اشتراک وکړئ چې زه څه جواب ورکوم دوی څه وایي تاسې هم اشتراک وکړئ په دا مجلس کې بیا اوس بیا دې خرابي دا ویني وړې مرمۍ دي وړې مرمۍ دا چرې نه دي دا چره نه د داسې کارو صاحب پر دغه ځایګي زموږ ورور رضا خان دلته په شیخانه ولې دلته ته وګوره چې دغه ځایونه ټوله دلته څونه ویلو دلته شهیدان کړه دا شهیدان خو ټوله دلته په دې کورو کې د دغه کور څخه ټوله وتلي په دغه سرای ته نه وتلي ګرمي دي ټول شهیدان کړي دي په دا بام باندې پورته سوي شهیدان کړي دي په کور کې کړي دي هلته نور سره نه دي صاحب نور سره موږ پر څلورمه ورځ وه نوي کسه پوره سو چې موږ د خاورو د لاندې وکړل اته یو کودک مو هلته ځو د اسرای د شویم بعد 12 که 13 شپو مو یو کودک 4-5 کالو چې په هغه ورځ کې خبرنګاران هم وه زه خپل ورسره وم چې دوی حاضر وو چې موږ د خاورو د لاندې وکړل بیا مو دا زنګ وویل ولسوال قمندان راغی ما ټول شان بیګا پې ښودلي دي د دغه کور صاحب یوه چې په حساب د زموږ د ورور ختم چې موږ درلوده شاید یې که وایه چې هغه زه ورکه ته راوړم چې زه ولاړم